હરે રામ 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 હરે 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 રામ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે રામ 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 હરે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે રામ 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 હરે હરે રામ 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 હરે હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે રામ રામ હરે 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 રામ 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 હરે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ 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 હરે 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 રામ 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 હરે हस्ते गन्धाक्षतपुष्पं गृहीत्वा हरिः ॐ
ॐ इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निददे पदं मा समूढमस्य पागुसुरे स्वाहा ॐ भूर्भुवस्व श्रीभागवतपुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः प्रार्थनापूर्वकगन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि पुष्पमालिकां सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जे पुत्रागजातिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमालतीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद ॐ भूर्भुवस्व श्रीभागवतपुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः प्रार्थनापूर्वकपुष्पमालिकां समर्पयामि देवाग्रे नैवेद्यं निधाय नैवेद्यजलेन सम्प्रोक्ष्य तेन्वया अमृतीकृत्य चक्रेण संरक्ष्य ग्रासमुद्रां प्रदर्श्य ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा मध्ये पानीयं जलं समर्पयामि भुक्तवन्तं भगवन्तं पुनः भोजयेत् ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ भूर्भुवस्व श्रीभागवतपुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः नैवेद्यं समर्पयामि उत्तरापोषणं जलं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं जलं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं जलं समर्पयामि नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि अथ व्यासपूजनम् नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धि पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीप ॐ भूर्भुवस्व श्रीभागवतपुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः पुष्पमालिकां समर्पयामि अथ आरार्तिक्यं रत्नेश्वर्यै नमः ज्वालामालिन्यै नमो नमः प्रार्थनापूर्वकगन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायस्तनो हरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते जलेन शीतलीकरणं यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे पुष्पे हि देवताभिवन्दनम् हस्ते हि देवताभिवन्दनम् स्वात्मकल्याणार्थे स्वात्माभिवन्दनम् हस्ते पुष्पाण्यादाय हरिः ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सजन्त च पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ भूर्भुवस्व श्रीभागवतपुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः प्रार्थनापूर्वकमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोलिए भागवत भगवान की जय द्वारिकाधीश की जय।
દરેક યજમાનો શ્રોતાઓ પોતાના સ્થાને બેસી જાય. થોડી જ વારમાં ભાગવતજીની કથાનું આપણે શ્રવણ કરવાનું છે. દરેક યજમાનો, શ્રોતાઓ, ભાવિ ભક્તો પોતાનું સ્થાન લઈ લે ઝડપથી. આ કથા મંડપની અંદર કોઈએ બૂટ પહેરીને ચપ્પલ પહેરીને આવવાનું નથી. બૂટ અને ચપ્પલ આપણા કથા મંડપની બહાર રાખીશું. બધા ખાસ ધ્યાન રાખજો. બૂટ અને ચપ્પલ આપણા બારે ઉતારી દેશું કથા મંડપની બહાર. ઝડપથી પોતાનું સ્થાન લઈ લ્યો. દરેક શ્રોતાઓ, ભાવિ ભક્તો પોતાનું સ્થાન મેળવી લ્યો ઝડપથી. જેના ચપ્પલ કથા મંડપની અંદર બહાર પડ્યા છે એ કથા મંડપની બહાર મૂકી આપે. બૂટ ચપ્પલ બહાર ઉતારી દેજો. દરેક શ્રોતાઓ, યજમાનો પોતાનું સ્થાન લઈ લ્યો ઝડપથી. દરેક શ્રોતાઓ, યજમાનો, ભાવિ ભક્તો પોતાનું સ્થાન લઈ લ્યો ઝડપથી. બૂટ ચપ્પલ બહાર ઉતારી દેજો. બૂટ ચપ્પલ પહેરી કથા મંડપમાં ના આવશો. દરેક યજમાનો, મુખ્ય યજમાનો પોતાનું સ્થાન મેળવી લે ઝડપથી. પોતાના સ્થાને જઈને બેસી જાય. દરેક યજમાનો પોતાનું સ્થાન મેળવી લે. હાલો. દરેક યજમાનો, મુખ્ય યજમાનો પોતાનું સ્થાન મેળવી લે ઝડપથી.
શ્રી ગણેશાય નમઃ. શ્રી સરસ્વત્યે નમઃ. વક્રતુંડ મહાકાય સૂર્યકોટી સમપ્રભ. નિરવિઘ્નં કુરુ મે દેવ. નવનીરદાભા પૂર્ણેન્દુ સુંદરમુખા અરવિંદ નેત્ર. કૃષ્ણાત્પરમ કિમપિ તત્ત્વમહં ન જાને. યં પ્રવ્રજन्तમનુપેતમપેતકૃત્યં દ્વૈપાયનો પુત્રેતિ તન્મયતયા તરવો વિનેદુ. સ્તં નમોસ્તુ તે વ્યાસ વિશાલ બુદ્ધે.
પ્રભો નંદ કુમારો ને સ્વામીની વૃષ ભાનો કૃતાર્થોહમ 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 ન સંશય કૃતાર્થોહમ ન સંશય બોલીએ શ્રી બાલકૃષ્ણ લાલ કી જય. રાજા રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. હનુમાનજી મહારાજ કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. સનાતન ધર્મ કી જય. ઓ નમઃ પાર્વતી પતયે. હર હર મહાદેવ. સિયા રામ હરે રાધે શ્યામ હરે. 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 સિયા રામ હરે રાધે શ્યામ સબ ગાઈએ ભાવ સે. હરે.
રાધે શ્યામ હરે સિયા રામ હરે 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 રાધે શ્યામ હરે હરિ બોલ સિયા રામ હરે રાધે શ્યામ હરે ગાઈએ રામ હરે રાધે શ્યામ હરે સિયા 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 રામ હરે રાધે શ્યામ હરે રાધે શ્યામ હરે ઓ રાધે શ્યામ હરે 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 જેને દિવ્ય સ્તવો વડે સ્તવી રહ્યા સૂર્યાગ્નિ વાદળા જેના મંત્ર પુરાણ શાસ્ત્ર વચનો ગાયે ઋષિ વ્યાકુળા જેનું ધ્યાન ધરી સંયમ કરી જેની કરે જંખના જેનો પાર ન કોઈ પામી શક્યા એ દેવ
શ્રી ભાગવત ભગવાન કી જય. શુકદેવજી મહારાજ કી જય. આત્મી પ્રિય શ્રોતાજન, પરમ પતિત પાવની જ્ઞાન ગંગા શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણનો મંગલમય પ્રારંભ કરીએ. પરમ પતિત પાવની જ્ઞાન સરિતા મોક્ષની ગાથા છે. અમૃત સંજીવની છે. શ્રીમદ ભાગવતના જે શરણે જાય એને ભગવાન પોતાનો બનાવે છે. જેને ભાગવતની કથા મળી, જેને ભાગવત ગાવા મળ્યું, જેને ભાગવત સાંભળવા મળ્યું, જેને આ ભાગવતનો રસ પીવા મળ્યો, એને કહી શકાય અનંત જન્મના પુણ્યનો ઉદય થયો છે. મને ને તમને જીવનમાં આ ભાગવત મળવું એટલું સહેલું નથી. જ્યારે અનેક જન્મના પુણ્ય ભેગા થાય અને એ ફળ આપવા માટે દોડે, ત્યારે આ ભાગવતની કથા મળે છે. કલ્યાણપુર ગામની અંદર કણજારિયા પરિવારમાં એમાંય બહુ વધારે પડતો રાજીપો તો એટલા માટે છે કે આ વાડીનું નામે કંઈક રામજી બાપાની વાડી એવું છે. વાહ! આપણે બધાય ભગવાન રામની વાડીમાં ભેગા થયા છે અને એમાં અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું પ્રાગટ્ય થઈ ગયું એટલે ભાગવતજીની પધરામણી થઈ. એટલે કે સોનામાં સુગંધ ભળે એમ હવે આ ભૂમિ છે એને તીર્થ ભૂમિ કહી શકાય. જ્યાં ભાગવતની કથા થતી હોય, ખુલ્લું વગાડ, જ્યાં ભાગવતની કથા થતી હોય ત્યાં બધાય તીર્થો આવીને રહેવા લાગે. યાત્રા કરવાનું મન થાય. કદાચ આપણી પાસે યાત્રા કરવું હોય તો કેટલી વસ્તુ જોઈએ? યાત્રા કરવા માટે સૌથી પહેલા આપણી પાસે સમય જોઈએ. યાત્રા કરવી હોય તો બીજું આપણી પાસે સંપત્તિ પણ જોઈએ. યાત્રા કરવા માટે ત્રીજી વાત સંગાથ સારો જોઈએ. ચોથી વાત યાત્રા કરવી હોય તો સાથે ભાતું જોઈએ. પણ આ કથા તીર્થ એક એવું તીર્થ છે કે એક વ્યક્તિ, એક પરિવાર આ કથાનું આયોજન કરે અને અનેક અનેક લોકો આ કથાની યાત્રા કરે. કથાને યાત્રા એટલા માટે કીધી છે, થોડોક ઈકો રાખો, થોડોક ઈકો રાખો અને થોડુંક ખુલ્લું કરી નાખો એટલે મજા આવે. યાત્રા એટલા માટે કીધી છે કે એક શ્લોકની અંદર આ કથાનો મહિમા વર્ણવ્યો છે. તત્રૈવ ગંગા યમુના ત્રિવેણી ગોદાવરી સિંધુ સરસ્વતી ચ સર્વાણિ તીર્થાનિ વસન્તિ તત્ર યત્રા
તો દ્વાર કથા પ્રસંગા તત્રૈવ ગંગા, ત્યાં ગંગા રહે છે. યમુના ત્રિવેણી, ત્યાં જ યમુના રહે છે, ત્યાં જ ત્રિવેણીનો સંગમ થાય છે. ક્યાં? તો કે જ્યાં ભગવાનની કથા થાય છે ત્યાં. સર્વાણી તીર્થાની બસંતી તત્ર યત્રાચ્યુતો દ્વાર કથા પ્રસંગા. આ બધાય તીર્થો ત્યાં નિવાસ કરે છે જ્યાં ભગવાનની કથા થાય. એટલે આપણે યાત્રા કરવા જવાનું મન થાય. સંપત્તિ કદાચ આપણી પાસે ન હોય તો ચાલે, સમય પણ નહીં હોય તો ચાલશે. સથવારો એટલે કે સંગાથ સારો આપણે યાત્રા કરીએ ત્યારે શોધીએ, પણ કદાચ એવું કોઈ સંગાથ પણ ન મળે તો પણ કઈ વાંધો નહીં. પણ જ્યાં જ્યાં ભગવાનની કથા થાય ત્યાં ત્યાં જઈને બેસી જઈએ એટલે એક વ્યક્તિનું આયોજન, એક પરિવારનું આયોજન અને લાભ અનેકને મળે. યાત્રાનો ફળ અનેકને મળે. જ્યાં ભગવાનની કથા થતી હોય એ સ્થળને કદાચ વધારે આગળ કહું તો એને માનસરોવર કહેવાય. માનસરોવરની અંદર હંસલાઓ મોતી ચણવા માટે આવે, એમ અહીંયા જે શ્રોતાઓ આવ્યા હોય એ બધા હંસલાઓ છે અને ભાગવતની કથા રૂપી મોતી ચણવા માટે આવે છે. એ કથાનું મહિમા છે કે જે ભગવાનની કથામાં આવીને બેસી જાય એને બધાય તીર્થની 68 તીર્થની યાત્રાનું ફળ મળે. એથી વધારે આગળ કહું તો જેણે ભાગવત કથા કરવી છે આવો વિચાર માત્ર, સંકલ્પ માત્ર કર્યો છે. આ પંખો થાય તો કર દે ને બેટા, જે નથી થતું થાય છે. જેણે આ કથા કરવી છે એવો વિચાર માત્ર કર્યો છે. એ વિચાર જ્યારે આવ્યો છે ત્યારથી જ એને ત્યાં ભાગવત ભગવાનની પધરામણી થઈ ચૂકી કહેવાય. કારણ કે બુદ્ધિમાં વિચાર આવો એ કઈ સહેલું છે કે મારે કથા કરવી છે? એક દિવસની, એક 2-3 કલાકની સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા કરવી હોય ને તો આપણે 6 મહિના અગાઉ વાતો કરીએ કે અમારે ભગવાન સત્યનારાયણની કથા કરવી છે. જ્યારે આ તો 7 દિવસનો પ્રસંગ છે, ભાગવત ભગવાનની પધરામણી છે. અને જ્યારે ભગવાન ભાગવતજીનું અહીંયા આગમન થયું છે ત્યારે હવે આ તીર્થને આપણે ચોક્કસપણે માનસરોવરનું તીર્થ કહી શકાય. અને એથી વધારે આગળ અહીંયા રામજી બાપાની વાડી, આ કણજારિયા પરિવાર દ્વારાનું આયોજન. એટલે મને વધારે આગળ કહેવાનું મન થાય કે ભાગવત તો એક કલ્પવૃક્ષનું ફળ કે એની છાયામાં, ભાગવતની નિશ્રામાં તમે જેવી કલ્પના કરો એવું તમને ફળ મળી જાય. મેં તો અનુભવ્યું છે કે આ ભાગવતના આશરે બેસીને જેવો વિચાર કરીએ, જેવી કલ્પના કરીએ એવું આપણું કાર્ય થઈ જાય. એમ આ રામજી બાપાની વાડીમાં કણજારિયા પરિવાર દ્વારા જ્યારે આ આયોજન થયું છે ત્યારે મને કહેવાનું મન થાય, હે રાજા રામની તે વાડી માયાવો અમર ફળ ખાવાને. સાથે
શોભે ઝાડવું અને શીતળ એની છાં. આ ભાગવતનું વૃક્ષ કલ્પવૃક્ષ એ સુંદર શોભે ઝાડવું અને શીતળ એની છાય. આની નિશ્રામાં જે આવે એને છાંયો મળે. જે ભાગવતના આશ્રય આવે, જે ભાગવતના શરણે આવે એને એની શીતળતા મળે. એ સુંદર શોભે ઝાડવું અને શીતળ એની છાં. જે આ અમર ફળ આરોગશે, જે અમર ફળ આરોગશે, એને શામળિયો પકડે હાથ અમર ફળ ખાવાને. એને શામળિયો પકડે હાથ અમર ફળ ખાવાને. એનો શામળિયો પકડે હાથ અમર ફળ ખાવાને. એનો શામળિયો પકડે હાથ અમર ફળ ખાવાને. રાજા રામની તેવાડીમાં આવો અમર ફળ ખાવાને. રાજા રામની તેવાડીમાં આવો અમર ફળ ખાવાને. પાછું આ અમર ફળ છે કેવું? ભગવાન રામની કથાનું, ભગવાન કૃષ્ણની કથાનું આ અમર ફળ છે કેવું? કોઈને નો ભાવે એવું નહીં, બધાને ભાવે. કથા કોને નો ગમે? કથા એને નો ગમે જે નાસ્તિક હોય. એ મીઠું ને મન ભાવતું અને ઈ લાગે અમૃત સમાન. એ મીઠું ને મન ભાવતું અને લાગે અમૃત સમાન. અમર ફળ ખાતા અમૃત ખીલે. હે અમર ફળ ખાતા અમૃત ખીલે. હે એના રુદિયામાં વસે ઘન શ્યામ અમર ફળ ખાવાને. એના હૃદયમાં વસે ઘનશ્યામ અમર ફળ ખાવાને. હે રાજા રામની તેવાડીમાં આવો અમર ફળ ખાવાને. રાજા રામની તેવાડીમાં આવો અમર ફળ ખાવાને. કોઈ આવે એને સાથે તેડી લાવો અમર ફળ ખાવાને. કોઈ આવે એને સાથે તેડી લાવો અમર ફળ ખાવાને. આ મીઠું ને મન ભાવતું ઈ લાગે અમૃત સમાન. અમર ફળ ખાતા અમૃત ખીલે. અમૃત શું કામ ખીલે? એવું શું કામ કીધું? તો કે જે આ ભાગવતની નિશ્રામાં રહે, જે આ ભાગવતનું શરણું લે, એના જીવનમાં ક્યારેય અચેતનતા નો આવે, ચેતન જ રહે, એ જાગૃત રહે. કારણ કે આ ભાગવતનું ફળ છે ઈ અમૃત છે અને અમૃતનો સ્વભાવ છે ક્યારેય મરવા ન દે. અમૃત સદાય તમને જાગૃત કરે, સદાય જીવંત રાખે. એ આ અમૃત છે. ભાગવતની જેને કથા મળે એને સૌથી પહેલા શું મળે? જેણે કથાનો આશ્રય લીધો, જેણે ભાગવતનો આશ્રય લીધો, એ સૌથી પહેલા નિર્ભય બની જાય. એને કોઈનો ડર ન લાગે. કારણ કે જેને રામ રખવાળો હોય ને એને દુનિયાદારીથી ડરવાની જરૂર ન હોય. જેનો રામ રખેવાળ હોય, જેનો કૃષ્ણ એની રક્ષા કરતો હોય, એને દુનિયાદારીને ડરવાની શું જરૂર છે? તો જેને ભાગવતની કથા મળી અને જેને ભાગવતનો આશ્રય લીધો એને સૌથી પહેલા નિર્ભયતા મળી. એટલે ભય તૂટી ગયો. ભય ઘણા બધા પ્રકારના હોય. કોઈકને કોઈક ભૂત પ્રેત પિશાચ આદિના ઘણા બધા ડર હોય. કોઈકને પોતાની જાતનો જ ડર હોય, કોઈકને આજુબાજુ વાળાનો ડર હોય, કોઈકને કોઈની શત્રુતાનો ડર હોય, કોઈકને પોતાની પાસે કંઈક છે ને જતું રહેશે એવો પણ ડર હોય, કોઈકને કંઈક આવે એનો પણ ડર હોય. ઘણા બધા પ્રકારના ડર લાગે. પણ જેને ભાગવતની નિશ્રા લીધી એને કોઈનો ડર ન લાગે. દેખો ભાગવતમાં કથા આવશે આગળ ધ્રુવજી મહારાજની.
ધ્રુવજી જ્યારે તપ કરવા વનમાં ગયા ત્યારે એને નારદજીએ એમ કીધું, રસ્તામાં મળ્યા, એને એમ કીધું કે ધ્રુવજી આ જંગલ છે હો, તું તો બાળક છો અને તને ડર નહીં લાગે? અહીંયા તો હિંસક પ્રાણી આવતા હોય, પવન આવે, ટાઢ તડકો પડે, આગ લાગે, ક્યારેક વરસાદ પડે, ક્યારેક ભૂકંપ થાય, તો તને ડર ન લાગે? ત્યારે ધ્રુવજીએ જવાબ આપ્યો, બાબા મેં સાંભળ્યું છે કે જેની ભગવાન રક્ષા કરતો હોય એને કોઈનાથી ડરવાની જરૂર શું, માટે મને ડર ન લાગે. બીજું ભક્ત પ્રહલાદ, ભાગવતમાં કથા આવશે, પ્રહલાદને પણ હિરણ્યકશ્યપુએ એમ કીધું કે તને કોઈનો ડર નથી? બોલે મારો નારાયણ મારી સાથે હોય તો મને ડર કોનો લાગે? તો જેને ભાગવતની કથા મળી એને કોઈનો ડર ન લાગે, એને નિર્ભય થઈ જાય. જેને ભાગવતની કથા મળી એને નિસંદેહતા મળે, એટલે એનો સંશય તૂટી જાય. જેને ભાગવત મળી ગયું ને એના જીવનના તમામ ગડમથલ કરતા પ્રશ્નો હોય તો એ પ્રશ્નોનું નિરાકરણ થઈ જાય. મને તમને ઘણા બધા પ્રશ્નો જીવનમાં એવી મૂંઝવણ હોય તો એકવાર ભાગવતનો આશ્રય લઈએ. આપણા જીવનના જેટલા પણ પ્રશ્નો છે ને એની એક યાદી તૈયાર કરો, પછી ભાગવત ખોલીને બેસો અને એ ભાગવત પૂરું થઈ જાય વાંચીને, સમજીને, વિચારીને, ત્યારે તમારા લખેલા પ્રશ્નોના બધા જ જવાબ એની અંદરથી મળી ચૂક્યા હોય, એની અંદરથી મળી ચૂક્યા હોય. એટલે નિસંદેહતા, સંશય મટે, શંકાઓ મટાડે, પ્રશ્નો મટાડે. ત્રીજી વાત, જેને ભાગવત મળ્યું એના હૃદયમાં પ્રભુનો વાસ થયો. જેને કથા મળી, કારણ કે આ ભાગવત મહાપુરાણ એ કોઈ સાધારણ ગ્રંથ નથી, કોઈ પુસ્તક નથી, કઈ લખેલા પાના નથી. આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું વાંગ્મય સ્વરૂપ છે. જ્યારે ભગવાન આ ધરતી છોડીને વિદાય થયા ત્યારે ઉદ્ધવને એમ કહ્યું કે મારું સંપૂર્ણ તેજ હું ભાગવતની અંદર પધરાવું છું, માટે જ્યારે જ્યારે ધર્મ કરવાની ઈચ્છા થાય ત્યારે ત્યારે ભાગવતનો આશ્રય કરજો. અને માટે આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું સ્વરૂપ છે, કોઈ પુસ્તક નથી, કોઈ ગ્રંથ નથી. તો જેણે ભાગવતનો આશ્રય કર્યો એનો પ્રભુમાં, એના હૃદયમાં પ્રભુનો વાસ થાય. ચોથી વાત, પોતાનામાં પ્રભુનો વાસ થાય પણ પાછું બધાયમાં પ્રભુના દર્શન પણ થાય. જેને ભાગવતની કથા મળે એ કોઈનામાં ભેદ ન રાખે. અહીંયા કોઈ કથામાં આવે તો એને એમ ન પૂછાય કે તમે કઈ જ્ઞાતિના છો. આ તો ઈશ્વરનો દરબાર, અહીંયા બધા આવે અને બધા પ્રત્યે ઈશ્વર, બધા પ્રત્યે ભગવાન એક સમાન દ્રષ્ટિથી જુએ અને એક સરખી કૃપા કરે. માટે આ ભાગવતની જેને કથા મળે એને આટલું મળે. પછી બતાવ્યું કે ભાગવતની કથા જેને મળે એને પ્રભુમાં પ્રેમ જાગે. ઘણા લોકો એવા હોય કે જે ક્યારેય કથામાં ગયા ન હોય પણ પહેલી વાર કથામાં આવે ને પછી એને ખબર પડે કે લે આમાં તો બહુ મજા આવી. પછી એને ખબર પડે, એને કહેવાય કે કથા મળી પછી પ્રેમ મળ્યો. તો આમ આ ભાગવતની કથા આપણા 5 ફળ આપનારી એ કથા છે. અને એવું આ સુંદર મજાનું આ આયોજન કણજારિયા પરિવારને આંગણે આપ સૌ ધન્યવાદને પાત્ર છો. આ વ્યાસ ગાદી એ ધર્મની ગાદી છે. અહીંયાથી કોઈ વ્યક્તિના વખાણ કરવાના ન હોય પણ જેણે સરાહનીય કાર્ય કર્યું છે એને ધન્યવાદ તો જરૂર આપવા પડે. કારણ કે તમે તમારી પાસે રહેલી સંપત્તિને, સંપત્તિ આવે ને આપણી પાસે, તો સંપત્તિને કાં તો વેડફવાની હોય, કાં તો સંપત્તિ વાપરવાની હોય. પણ મને કહેવાનું મન થાય કે આ કણજારિયા પરિવારે સંપત્તિ વેડફી નથી, એને વાપરીએ નથી, પણ એ સંપત્તિ એને વાવી કહેવાય. જે આગળની એની પેઢીઓ લણશે, એની પેઢીઓમાં એનું ફળ મળશે.
આ સંપત્તિ વેડફી નથી, વાપરી નથી, પણ તમે જેમ એક દાણો વાવો અને એમાંથી અનેક દાણા ઉગે, એમ તમારો એક એક રૂપિયો આની અંદર જો સત્કર્મમાં વપરાયો હશે ને તો એ એકદમ પરમાત્મા એના 1000 કરીને આપે. આ એ જગ્યા છે કે જે તમે સંપત્તિ વાપરી છે ને એ એકના 1000 ગણા કરીને ભગવાન તમને એના ફળ સ્વરૂપે આપે. એટલે એનો આનંદ છે. પણ કથા જ્યારે વિરામ તરફ જવું છે ત્યારે આ કણજારિયા પરિવારનું જે સુંદર આયોજન છે, બહુ ભવ્ય અને દિવ્ય મંડપની રચના કરી છે. ખૂબ સરસ આ આયોજનને દીપાવીશું. 7 દિવસના આપણા ભગવાન પ્રાગટ્યના કથા પ્રસંગોને માણીશું, આનંદ ઉછરંગ સાથે ઉજવીશું. પરંતુ કથાને વિરામ આપવું એ પહેલા થોડું સૂચન જરૂરી છે કે 7 દિવસ આ યજમાન પરિવાર, જે કણજારિયા પરિવારનું નાના બાળકથી લઈને વડીલ સુધીના તમામ, સૌથી પહેલું કાર્ય એ કરશે. તમારી સાથે સાથે હું પણ એવો જ પ્રયાસ કરીશ કે એવી મોટી જબર એક બરફની પાટ લઈને માથે મૂકીશું. એટલે ગુસ્સો નહીં કરીએ, ક્રોધ નહીં કરીએ. આપણા મનને, આપણા મગજને, આપણા વિચારોને થોડા ઠંડા કરીશું. કારણ કે એક દિવસનો આપણા ઘરે લગ્નનો પ્રસંગ હોય ને તો પણ ઘણી બધી તકલીફો ઊભી થતી હોય છે. જ્યારે આ તો 7 દિવસના પ્રસંગો છે, આમાં ઘણી બધી તકલીફો આવે. કોઈ આમ બોલે, કોઈ તેમ બોલે, તો કોઈના પ્રત્યે અનાદર ન થાય, કોઈનું અપમાન ન થાય, કોઈને કોઈ પણ પ્રકારના ક્રોધ દ્વારા કવેણ ન બોલાઈ જાય, એનું બરાબર ધ્યાન રાખજો. તમારે આંગણે કોઈ બ્રાહ્મણ આવે, કોઈ સાધુ સંત આવે, કોઈ અતિથિ આવે, કોઈ યાચક અભ્યાગત આવે તો એનો આદર કરજો, એનો સત્કાર કરજો. ક્યાંક એવું ન બને કે ભગવાનની પૂજામાં બેઠા હોઈએ અને ક્યાંક કોઈનું અપમાન થઈ જાય અને પૂજા નિષ્ફળ જાય. ક્યાંક એવું ન બને કે વાણીના અવિવેક દ્વારા કોઈનું અપમાન થઈ જાય, કોઈનું દિલ તૂટી જાય, કોઈનું મન મરી જાય અને એને આઘાત લાગે, એના દિલને ઠેસ પહોંચે એવી ક્યાંક વાણી બોલાઈ જાય અને ક્યાંક આપણે નિષ્ફળ જઈએ. એવું ન બને. માટે થોડા સાવધાન રહેજો. 7 દિવસનો પ્રસંગ છે. ક્યારેક ક્યારેક કંઈક એવું બનશે જે આપણે ન પણ વિચાર્યું હોય, પણ થોડું મન શાંત કરીને સ્વસ્થતાપૂર્વક કાર્યને દીપાવવાના સાથે મળીને આપણે પ્રયાસ કરીશું. હું પણ તમારી સાથે એ જ રીતે સહભાગી થવાના પ્રયાસો કરીશ. 7 દિવસ તમામ પ્રસંગોને આપણે ધામધૂમથી ઉજવીશું, ખૂબ આનંદ ઉછરંગની સાથે. પણ આ કથા મંડપ એક યાત્રાનું સ્થળ કહેવાય. હવે અહીંયા જે આવે ને એને બધાને યાત્રાનું ફળ મળે છે, એટલે યાત્રા ધામનો નિયમ પણ પાળવો પડશે. બુટ ચંપલ આપણે બહાર રાખીશું, કારણ કે અહીંયા ભગવાનની પધરામણી થઈ ગઈ છે. આપણા શાસ્ત્રોમાં તો એમ પણ લખ્યું છે કે બ્રાહ્મણની સામે પણ જોડા પહેરીને ન ઊભું રહેવાય. બ્રાહ્મણની સામે પણ જોડા પહેરીને ન ઊભું રહેવાય, એ પણ દોષ લાગે. જ્યારે અહીંયા તો સાક્ષાત ભગવાન બિરાજે છે, અહીંયા પણ થોડી આપણે માનથી, મર્યાદાથી બેસીશું. કથા મંડપનું ધ્યાન એવી રીતે રાખીશું, કોઈ કચરો ન ફેંકે, કોઈ પાન માવા બીડી સિગારેટનો ઉપયોગ કથા મંડપની અંદર ન કરે. શક્ય હોય તો ક્યારેય ન કરે, પણ કથા મંડપની અંદર આપણે આ મંડપની મર્યાદા જળવાઈ રહે, ભાગવત ભગવાનનું અપમાન ન થાય, એનું બરાબર ધ્યાન રાખીશું. કોઈ મહેમાન આવે અને કોઈ સગવડતાઓ આપણાથી સચવાઈ શકે એવું ન હોય તો એમની સાથે કોઈ ઉદ્ધતાઈથી વાત નહીં, પણ આમ પ્રાર્થનાથી, વિનમણી કરીને કે આ રીતનું થોડું છે, એટલે એ રીતે આપણી વાણીમાં વિનમ્રતા રાખજો. તમને ખૂબ આનંદ આવશે કથાના પ્રસંગોમાં, એ મારી ખાતરી છે. કારણ કે તમે જે ભાવથી, જે હરખથી, જે ઉત્સાહથી આ આયોજન કર્યું છે ને, એ ઉત્સાહમાં અમારું બ્રાહ્મણોનું સૌનું સહભાગી થવાનો ઉત્સાહ ભેગો છે. એટલે આ ઉત્સવને આપણે જે વિચાર્યું છે એના કરતા અનેરો ઉત્સવ કરીને આપણે દીપાવીશું, એવી આપણી સૌની સાથે મળીને ભાવના છે. અને ભગવાન એ ભાવનાનો જરૂર સ્વીકાર કરશે. આપણા સહયોગમાં ભગવાન પણ સાથે મળ્યા હશે. કારણ કે સત્કર્મનો વિચાર આવે ને ત્યારે ઈશ્વર સાથ આપે જ છે.
અને આપણને બધાને સાથ મળ્યો જ છે, તો આપણે સાથે મળી અને આ 7 દિવસના ઉત્સરંગને ઉજવીશું. સમયની મર્યાદા છે એટલે ત્યારે કથાને મંગલાચરણ કરી માત્ર કથાના મહિમાની અંદર પ્રવેશ કર્યો છે અને આપણે કથાને વિરામ આપીએ છીએ. થોડી જ વારમાં સંકીર્તન કરી અને ત્યારબાદ આપણે ભોજન પ્રસાદ તરફ જઈશું. બપોર પછીની કથા બરાબર 3 વાગે પ્રારંભ થશે. નિત્ય કથાનો આપણો સમય સવારે 8:30 થી 11:30, બપોર પછી 3 થી 6 નો રહેશે. 3 વાગે બરાબર કથા મંડપમાં આવી જવું. જે લોકોને એમ થાય છે કે અમારે આગળ જ બેસવું છે એને વહેલા આવવાનું, પછી જે છેલ્લે આવે એને પછી છેલ્લે જ બેસવાનું રહે. હા, તમારો પરિવાર ખૂબ આગળ આવે, ખૂબ આગળ આવીને ઉત્સવો ઉજવે, એમાં સહભાગી થાય. પણ સવારનો આપણો 8:30 વાગ્યાનો સમય હોય અને તમે બરાબર 10-11 વાગે આવો અને પછી એવો આગ્રહ રાખો કે અમારે આગળ જ બેસવું છે, તો તમે વિચારજો પાછળથી તમે જેટલા આગળ આવશો એ બધાને તમે પરેશાન કરતા કરતા આવશો અને બધાનું મન કથામાંથી ત્યાં વિચલિત થશે. એટલે સવારે આપણે 8:30 વાગે કથામાં આવવા માટે ઘરના તમામ કામકાજમાંથી ફ્રી થઈ જવાનું, આગળ આવીને બેસી જવાનું. દરરોજનું આપણું નિત્ય કર્મ જે છે એ સવારે 8:30 વાગે જ્યારે અહીંયા કથા પ્રારંભ થાય ત્યારે મારા આવતા પહેલા અહીંયા સ્ટેજ પર હનુમાન ચાલીસાના પાઠ થાય છે. દરરોજનું આ નિત્ય કર્મ છે આપણું. એટલે એ હનુમાન ચાલીસાના પાઠ પ્રારંભ થાય એટલી વારમાં તમારે અહીંયા પહોંચી જવાનું. તમારે હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરી અને બલ બુદ્ધિ વિદ્યા દેહુ મોહી ભગવાન હનુમાનજીને કહેવાનું, બળ આપો, બુદ્ધિ આપો અને વિદ્યા પણ આપો. આ આટલું મળી જશે તો બધું મળી જશે. તો એવા પાઠમાં સહભાગી થજો. અને 7 દિવસનું તમારું આ અનુષ્ઠાન છે. અનુષ્ઠાન એટલે તપ. તમે તપ કરવા માટેનું આ આયોજન કર્યું છે અને તમારું તપ પરમાત્મા સુધી જરૂર પહોંચશે એની મને એક બ્રાહ્મણ તરીકેની ખાતરી છે. તમારો ભાવ છે, તમારો પ્રેમ છે, તમારી શ્રદ્ધા છે, એ ભગવાન સ્વીકારશે. તો સાથે મળીને આપણે આવા થોડા માન મર્યાદા અને નિયમો પૂર્વક આપણે કથાના પ્રસંગોને ઉજવીશું. આइए कुछ देर के लिए हरिनाम सुमिरन. राधे 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 श्याम से मिला दे. राधे राधे श्याम से मिला दे. राधे 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 श्याम से मिला दे. राधे 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 श्याम से मिला दे. श्याम से मिला दे, घनश्याम से मिला दे. श्याम से मिला दे. श्याम से मिला दे. श्याम से मिला दे, घनश्याम से मिला दे. श्याम से सब गाइए भाव से तालियों के साथ. श्याम से मिला दे. राधे 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 श्याम से मिला दे. जय श्याम. ઠાકોરજીની થાળી લઈ ગયા વનમાળી. 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 વનમાળી તો રાંધે છે ને પાર્વતીજી પીરસે છે. વનમાળી તો રાંધે છે, પાર્વતીજી પીરસે છે. વનમાળી તો રાંધે છે ને પાર્વતીજી પીરસે છે. વનમાળી તો રાંધે છે, પાર્વતીજી પીરસે છે. ઘડી ઘડી ના ઓધવજી
ભજન કરે ડેલીએ ડેલીએ દીવા બને એમાં ભક્તો ભજન કરે રાધે 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 શ્યામ સે મિલા દે 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 શ્યામ સે મિલા દે ઘનશ્યામ 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 સે મિલા દે રાધે 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 શ્યામ સે મિલા દે રાધે 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 શ્યામ સે મિલા દે 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 બાલકૃષ્ણ લાલ કી જય રાધા રામચંદ્ર ભગવાન કી જય હનુમાનજી મહારાજ કી જય સદગુરુ દેવ કી જય સનાતન ધર્મ કી જય ઓ નમઃ પાર્વતી પતયે હર હર મહાદેવ બપોરે 3 વાગે સૌ વેલાસર પધારશો. સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ.